They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to... I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ 2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ LP UP സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ട് കരാട്ടെ പരിശീലനം. അത് കരാട്ടെ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കരാട്ടെ എന്നല്ല, അതിൽ കരാട്ടെ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം പ്രാക്ടീസാണ്. അതല്ല, കരാട്ടയിൽ കാതലായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ടെക്നിക്സുകൾ, സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ടെക്നിക്കുകൾ കൊടുക്കുക. അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വീക്കിലി 2 ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ സ്കൂളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം 3 മണിക്കൂറോളം ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ടെക്നിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ GUP സ്കൂൾ ചോലക്കുണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പോയത് AUPS നമ്മളെ തെക്കേക്കുളമ്പാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ TTKM പോയി. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെന്താണ്, അതെന്താ സ്കൂളിൻ്റെ പേരെന്താ? GM LP സ്കൂൾ ഇരിങ്ങല്ലൂർ അല്ലേ? LP സ്കൂൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഏരിയകളാണ് ഈ കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പാർക്കുകൾ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനില്ലേ ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. വളരെ അധികം സന്തോഷം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളെ അല്ലേ, എന്താണ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ സലീമ ടീച്ചർ ഉണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ. നമുക്ക് ഇതിന് അവസരം തന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാം അല്ലേ? അപ്പൊ താങ്ക് യു പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിനോട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു നന്ദി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ GM LPS ഇരിങ്ങല്ലൂർ കുഴിപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെന്റിനും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കും അല്ലെ, എവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചർ ആരാ? ടീച്ചർ പേരറിയോ? അബീന ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അബീന ടീച്ചർക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അല്ലേ? അബീന ടീച്ചർക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനും സ്കൂള് എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയാം അല്ലേ? അവർക്ക് നന്ദി പറയൂ, താങ്ക് യു പറയൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ 2 ദിവസം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ഇടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുന്ന് കുട്ടികളല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ബാഡ് ടച്ച് പോലുള്ള സംഗതികൾ ഒക്കെ, ഗുഡ് ടച്ച് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താ പേരെന്താ? ഫാത്തിമ സജുവ. എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്? 4ാം ക്ലാസ്. ഇവിടെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര തരം പഞ്ച് പഠിച്ചു? 3 തരം പഞ്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? മിഡിലും അപ്പറും ലോവറും, സിംഗിൾ പഞ്ചും ഡബിൾ പഞ്ചും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ ഫേസിലോട്ട് അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോ? ഞാനിങ്ങനെ ഫേസിലോട്ട് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചേ? കൈ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു കാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ കൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ മാറ്റും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? ഗ്രോയിൻസും ചവിട്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് അല്ലേ? പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും എന്താണ് കരാട്ടെ പഠിക്കണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്താ പേരെന്താ? റഷ ഫാത്തിമ. എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? 3ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം? പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താ? നല്ല അഭിപ്രായമാണോ? എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? സന്തോഷമായോ? 2 ദിവസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ കരാട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കട്ടോ. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ കരാട്ടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കരാട്ടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോ? പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നാരാ? വെരി ഗുഡ്. ആരാ? ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും. ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും. പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നവര് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണോ പാടുന്നത്? 3 ആൾ പാടും. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡി അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവല്ലേ? ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിച്ചോളൂ. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് തുടങ്ങിയോളൂ.
നല്ല ക്ലാസ് കൊടുത്തന്നെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് 2 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല ആക്റ്റീവായി, അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത്. ഇനി ആയിരിക്കാൻ പാടാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഒന്നൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഒരു കുട്ടികളൊന്നും അല്ല. ഇവരോട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുഖത്തോട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവർ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യും, പഞ്ചടിക്കും. ആരെയും കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, കിക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക, പാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിലും അല്ലെ. ഇവിടെ ആർട്സിലേക്ക് ആനുവൽ ഡേക്ക് വാർഷികത്തിലൊക്കെ പാട്ട് പാടിയവരൊക്കെ ഉണ്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി ആയിരിക്കും പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുക? എന്താ പേരെന്താ? അൻഷിത. ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കണേ? എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? 4ാം ക്ലാസ്സിൽ. ആരാ ക്ലാസ് ടീച്ചർ? നല്ല ടീച്ചറാണോ? അവര് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്താണേ. ഓക്കെ, എന്താണ് പാട്ട് സ്വന്തമായിട്ടാണോ പാടണേ? രണ്ടാളോ? അവളുണ്ട്. എന്താ പേരെന്താ? മടിയൊക്കെ മാറിയില്ലേ? ഒന്ന് മടി മാറണം കേട്ടാ. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്തി നല്ല ക്ലാസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എന്നാ ഒന്ന് പാടിക്കാണേ. मेरा जीवन ഏതോ കാലക്കേടില്ലാണോ ലോലാ വാഴപോകാം ലോകം കാണാൻ തേരാ പാര ഞെട്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തെറ്റി ഇവിടെത്തി സിരിതി നടുവിൽ തെറ്റി അടിയും പൊട്ടി വടിയിട്ടി ഏ ബനാനെ ഒരു പൂത്തരമോ ഹേ ബനാനെ ഒരു കായ് തരമോ കൊടുക്കാൻ അതിലാൾ വരണ്ടേ ആയിരം കയ്യിൽ കായ് വരണ്ടേ മന്ദാകിനി ഒന്നാകുമോ ചെതാമരേ എന്താമരേ മന്ദാകിനി ഒന്നാകുമോ ചെതാമരേ. എന്തായാലും ഇല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഒന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും വന്നാണ്, എൻ്റെ കൂടെ വന്നാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികളില്ലേ, പാർക്കുകളും എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിനോട് നന്ദി പറയാം അല്ലേ. പറഞ്ഞൂടെ? കാരണം എന്താ, ഈ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളേക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ആര് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിനോട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാം അല്ലേ. ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു കൊടുക്കൂ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്കൂളിനോട് അല്ലേ, സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യം തന്നില്ലേ, ഈ പാർക്ക് നമുക്ക് തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഗവൺമെന്റിനോടൊക്കെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അല്ലേ, ഗവൺമെന്റിനോട്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് നല്ല ക്ലാസ് തരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? വെറുതെ പറയണോ? സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളും വളരെ അധികം സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ആയിട്ടും മറ്റേതായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ തരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? നിർത്തല്ലേ? താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.